So this is the cloud computing architecture, which involves both parts, front end and back end part. Right. In front end, client infrastructure is involved. Okay. Now client infrastructure means that we have discussed. Okay, whatever devices we are using. Okay, GUI enabled. तर आपण आपले मोबाईल फोन्स यूज करतोय, लॅपटॉप, डेस्कटॉप, whatever. Okay, virtual machines. Okay, or physical servers. Everything will comes under this client infrastructures. Okay, which are located. And in backend, these are the compositions where applications, services, runtime cloud, storage, infrastructure. Okay, here application infrastructure, then management and security. Everything which comes under the backend part. Right. Now, if you are talking about the front end part, the front end part which will be used by the users or clients. Okay, and backend is used by the service providers, right? So whatever we have listed, front end ला काय असणार तुमचं, what will show, which includes the browsers that you are using, okay, normally, and whatever the objects, the themes and flat clients, tablets, mobile devices, laptops and all, okay, which comes into the front end part. And back end part, okay, there are different that we have seen, all right, applications, the platforms, different service models that we have seen, right, IaaS, PaaS, SaaS, then what other things we have seen, अजून काय काय पाहिलं आपण, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले आपण व्हर्च्युअल मशीन्स काय काय यूज करतो, स्टोरेज कुठे कुठे यूज करतो, एव्हरीथिंग, ऍप्लिकेशन्स. मग ऍप्लिकेशन म्हटले तर व्हॉट वी हॅव सीन, which are the programming languages or which are the virtual machines, right, which are the architecture that we have used, everything which comes under the applications part, okay, in the back end side, right. Again, for storage साठी आपण कुठे कुठे डेटाबेस यूज करणार आहोत, okay, for example Hadoop साठी आपण Hive, Fig, okay, these are the database that we are going to use, right. Normally if you are using Oracle Cloud, yeah, we are aware with that, SQL, right, databases, MongoDB, all these things that we are going to use. Then Windows Azure, right, Google Cloud, त्याचे स्वतःचे database storages आहेत. Okay, so everything which are computational part comes under the backend process. Understand? And only visible or visualization parts which comes under the front end part. Okay, next. Okay, these are the services that we have discussed. Applications means which refers normally software programs, okay, that we are going to use, right. Then service म्हणजे आपण जे बघितलेले आहेत, all these other services, कोणत्या, information as a service, platform as a service, software as a service, all these services, right. So which comes under the services. Backend refers to the major three types of cloud based services, SaaS, PaaS, IaaS. Okay, मग त्याच्यामध्ये आहेत पुढे एक्झाम्पल्स. ओके, SaaS साठी आपण यूज केलेला आहे, कोणते एक्झाम्पल आपण नॉर्मली घेतो SaaS साठी, आपले स्प्रेडशीट and all these things. Okay, is Gmail activity which comes under the SaaS platform, right. IaaS ला आपण आता मी कुठलं सांगितलं एक्झाम्पल तुम्हाला, Amazon Web Service, AWS Cloud. Okay, basically where we can design operating system, we can set up our virtual machines, we can set up storage devices and everything. Okay, networks, तिथे सेट करू शकतो आपण. That's why that is comes under the IaaS. And platform as a service मध्ये Windows तुमचा Azure पण त्याच्यामध्ये येतं. Platform as a service, ready-made platform we have given, you have to just perform the coding part. Okay, and design your application. So these are the services. Cloud runtime means runtime environment, right na? Cloud runtime, okay, runtime environment which is used and which is provided by the cloud service provider to perform your operations, to perform your services, to build your applications, right. So whatever the runtime environment, everything is going to be provided to you. Okay, no need to buy, no need to maintain, okay, anything.
So everything is to be there. You have to just pick up and you have to work everything here, right? So this is the cloud runtime part. Storage. Your storage means storing your data, storing your operations, storing your services. Okay, whatever the work you are going to do on a cloud is going to be stored somewhere, right? So for that, storage is the backend part where normally in structured data, if you are following, in structured data is going to be followed in stored in a table, and that table is nothing but in broad category we are calling it as a database, right? Understand? So storage in a backend, which refers to provide flexible and scalable storage service and management of stored data. Okay. Now infrastructure in cloud infrastructure in backend, which refers hardware and software components of cloud, like it includes server, storage, network devices. Okay, virtualization softwares, etc. इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये आपण कुठले कुठले व्हर्च्युअल जसं हायपरवायझर एक व्हर्च्युअल मशीन सॉफ्टवेअर आहे. ओके, व्हीएम सॉफ्टवेअर लाईक व्हीएम. ओके, hypervisor is one of the cloud virtual machine software we can use. Okay, so which all these means all these physical devices or virtual devices which comes under the infrastructure. Okay, then means we can, this is nothing but the recollection of all the setup, okay, which is required to provide the service in the cloud, right? Then management, basically management in backend refers to the management of backend components like applications, runtime cloud, storage infrastructure and other security mechanisms. Okay, means everything whatever we have discussed right now. Okay, means what are the application, what are the storage devices, what are the infrastructures that we required. Okay, all the security mechanisms, everything will be handled by the management. Okay, so all these are the include all these concepts which are included in the management part. Understand? And security, normally security in backend refers to the implementation of different security mechanisms. Okay, in the backend for the securing cloud resources, systems, files. Okay, everything and infrastructures to the end users. Okay, different security mechanisms. These are the part of security. Okay, you are going to study that part in your subject, data security, I guess, right? So in that you are going to learn how we are going to secure the data. Same concept that we are going to study in that subject. Okay, everything will be applied here. Okay, to secure your data. There are different algorithms. Okay, different techniques. In first two chapters, I guess we are going to learn all these techniques. Okay, encryption, decryption, ciphertext. Okay, and plain text. ओके, पण डेटा तुमचा सिक्युअरली कसा पास होणार, त्याला सिक्युरिटी तुम्ही कशी प्रोव्हाइड करणार, हे तर तुमचं बेसिक असणार आहे, सायबर टेक्स वगैरे म्हणतो ते. ओके, बट देयर आर ॲडव्हान्स कन्सेप्ट, पुढे जाऊन डीएस कन्सेप्ट आहे. ओके, देन विच टेक्निक्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द क्लाउड्स. ओके, कुठल्या क्लाउडला कुठल्या सिक्युरिटी, हे ऑल दीज मेकॅनिझम्स अँड ऑल द पॉलिसीज आर गोइंग टू बी डिसाइडेड. ओके, collectively by the management and applied to the particular cloud that we are using. Okay, so that's why cloud is more secure, okay, platform where you can use your services, okay, blindly. But again, this is not 100% true. Okay, because जरी data तुमचा किती secure असला तरी chances of attacking, okay, are highly. Understood? Internet is the intermediary between the front end and back end. Okay, without internet you cannot perform any operations. You cannot do anything on the cloud. Okay, your cloud will hang. Okay, cloud will hang. System will hang, we can say. Okay, without internet. So basic, these are the advantages that we have seen already. Okay, what are the benefits using the cloud architecture, or if we follow this architecture. Okay, we are considered, जर आपण एखादा क्लाउड बनवतोय, असं विचार करा की एखादा क्लाउड आपण डिझाइन करतोय प्रायव्हेट क्लाउड. ओके, तर तो क्लाउड करताना आपण ह्या सगळ्या गोष्टी जर फॉलो केल्या आर्किटेक्चरच्या, डेफिनेटली यू विल गेट मोर बेनिफिट्स. ओके,
Generalized benefits. These are the categories which involves in a generalized benefits. Okay, overall cloud computing system is simpler. Okay, if you use all this, it improves the data processing requirements. Okay, it helps in providing high security because we have used security mechanisms. Okay, it makes more modularized. Okay, modularized means how we can distinguish this word modularized. आपण डिफरंट डिफरंट कंपोनंट्स मध्ये त्याला हे करू शकतो. ओके, जेव्हा ऍप्लिकेशन आपण डिझाईन करू त्या मॉडेलवर किंवा प्लॅटफॉर्म ॲज सर्व्हिस यूज करत असेल, ओके, वी कॅन बिल्ड और वी कॅन मॉड्युलराइज इट, मीन्स वी कॅन पार्ट इट इन डिफरंट प्रोसेसेस. ओके, सो दिस कॅन बी अ टर्म. सो रिझल्ट्स बघूया आपण पुढे अपकमिंग लेक्चर्स मध्ये जेव्हा ऍप्लिकेशन्स पाहू आपण. सेकंड और थर्ड युनिट मध्ये ऍप्लिकेशन्स ओरिएंटेड जास्त आहे. ओके, सो रिझल्ट्स बेटर डिझास्टर रिकव्हरी. ओके, हे तर याच्यात लक्षात आलं असेल. आपला एखादा डेटा सिस्टमवर आपण बसलोय, वी आर डुइंग समथिंग. ओके, स्प्रेडशीट जर माझं सिस्टमच बंद पडली, हँग झाली, ओके, आपण काय करतो? लगेच काय करतो? काम होत नाही, हँगच आहे. आपण काय करतो? शिफ्ट करतो, दुसऱ्या पिशवीत बसून जातो. बरोबर ना? तिथे आपण लॉग इन करतो, तिथे आपलं असतं, तिथे असतं ना, असं होतं की झालं तिथे आपलं ते काम होते. ओके, सो इट कॅन बी डिझास्टर रिकव्हरी फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट काय होऊ शकतं? ॲबनॉर्मली तुमचं सिस्टीम बंद झालं, काहीतरी झालं, शटडाऊन झालं. ओके, सर्व डाऊन झाला, एखादा आपला कॉलेजचा आणि सिस्टीम बंद झाला. तुम्ही जे काम केलं आहे थोडंफार, ओके, 5 to 6 रो तुम्ही टाईप केले असेल, त्या सेव्ह राहतात ना. तुम्हाला सेव्ह करावं लागतं का? जेव्हा तुम्ही स्प्रेडशीटला काम करता कंट्रोल करावं लागतं का तुम्हाला? जसं आपण नॉर्मल एक्सेल शीटमध्ये काम करता काय करावं आपल्याला? कंट्रोल करावं लागतं. ओके, पण तुम्ही ते जर नाही केलं, समजा नॉर्मल एक्सेल शीटमध्ये काम करता आणि काय झालं, शटडाऊन झालं कशामुळे, नंतर तुम्हाला ते वर्ड जर सेव्ह केलं असेल तर सेव्ह राहत नाही. इट डझंट हॅपन इन क्लाउड. दिस विल बी द बेनिफिट. म्हणजे डिझास्टर रिकव्हरी कन्सेप्ट. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ दॅट. सो इट इज give good user accessibility. Okay, हे तर आहेच. and it reduces IT operating cost or everything ना, hardware maintenance वगैरे सगळं तुझं cloud मध्ये असल्यामुळे it definitely helps in operating cost, right? maintenance वगैरे काय तुम्हाला बघावं लागत नाही. ओके, जनरलाइज कन्सेप्ट आहे क्लाउड कंपनीचे जे आपण स्टुडंट बघतोय. ओके, तुम्हाला बऱ्याच वेळा असं भेटत असतं की मी रिपीटेडली बऱ्याच गोष्टी सांगतोय, राईट ना, throughout the first lecture to still now. Okay, so components we have seen. Okay, this can be the some of the important components of cloud components architecture which will be looking into as follows. Okay, आपण हे यातले 2-3 बघितले होते, राईट? क्लाउड सर्व्हर पाहिलं होतं आपण. ओके, वन कंपोनंट नेटवर्क. ओके, that is another component, right? So hypervisor, जे आता just few minutes before I told you, hypervisor is a virtual machine software. काय? It is a virtual machine. Okay, software which is used in cloud. Okay, then management software are different. Look, list out it. Components of cloud computing architecture. Okay, list out. हे तर 3 आपण बघितले होते. Okay, these are new. Hypervisor, management software, development software, deployment software, network, cloud servers and cloud storage. डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेअर मध्ये आपले ते ऍप्लिकेशन आता SaaS मध्ये जे काही सॉफ्टवेअर यूज करू, ओके, विच कम्स अंडर दिस डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेअर. मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर मीन्स वी कॅन ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये आपण जे यूज करणार आहे, ओके, एव्हरीथिंग सेटअप इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप आहे तो मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर मध्ये असेल. म्हणजे सॉफ्टवेअर असतील ते टूल्स कोणते मध्ये. व्हर्च्युअल मशीन्स इफ आय एम टॉकिंग, हायपरवायझर इज द एक्झाम्पल ऑफ दॅट व्हर्च्युअल मशीन सॉफ्टवेअर. Done? Okay. Hypervisor is a virtual machine monitor which provides virtual operating platforms to every user. It also manages guest operating system in the cloud. It runs a separate virtual machine on the
backend which consists of softwares and hardware. Virtual machine, hypervisor का है? It is the tool, okay, virtual machine where we can perform our software applications, hardware applications we can build, okay. त्याच्यानंतर सेकंड आहे मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर, ओके. आय थिंक असाइनमेंट मध्ये आहे का हायपरवायझरची स्टडी? असाइनमेंट गो थ्रू केला असेल तर यू कॅन सी. म्हणून तुम्हाला नाही यायला नाही कम्फर्टेबल नाही, ओके. कारण तुमचं ते तो सिलेबस थोडा वेगळा वाटतो प्रॅक्टिकलचा, राईट. मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर, management software, the responsibility of management software is to manage and monitor cloud operations. Manage and monitor cloud operations, okay, with various strategies to increase the performance of the cloud. Some of the operations performed by the management softwares are, okay, compliance and auditing. काय? तर compliance and auditing. अजून दोन तीन काहीतरी आहेत. एक कंप्लायन्स अँड ऑडिटिंग आहेच, ओके. मग आता एक कंप्लायन्स अँड ऑडिटिंग याच्यामध्ये काय येतं? ऑडिट करून कशाचं ऑडिटिंग येतं? ऑडिट हा शब्द कॉमन आहे, राईट. आता नॉर्मली आपण जर मी म्हटलं ऑडिट करायचं, ओके, तर टीचिंग मध्ये आमचे जर ऑडिट करायचं म्हटलं तर आमचं काय ऑडिट करणार? PPTs available आहेत की नाही, नोट्स अवेलेबल आहेत की नाही, राईट. तर कंटेंट क्लिअर कव्हर झाले की नाही, सिलेबस कव्हर झालेला आहे की नाही, ओके. ऑडिट रिगार्डिंग, ओके, ऑडिट रिगार्डिंग काय असेल तुमचं असाइनमेंट अपलोड आहे की नाही. देन दिस फर्स्ट पार्ट अटेंडन्स कंप्लीट आहे की नाही, युनिट टेस्ट पास झाला की नाही, ओके. पण पास झाला असेल तर युनिट टेस्ट दिली की नाही, मग इथे काय असणार ऑडिट आपलं? मॅनेजमेंट, मॅनेजमेंट going to be decide, management to take the review compliance from who? Compliance from software owners, compliance from clients, okay, regarding operating system they have provided, is it working properly or not? Virtual machine, hypervisor, okay, is it working properly or not? Properly म्हणजे त्याच्यामध्ये मी काय काम केले, ओके. त्याच्यामध्ये जे आपण सर्व्हिस प्रोव्हाइड केल्या त्याची सर्व्हिस तुम्ही किती वेळेस केलं, ओके, पेमेंट केलं की नाही, right now all these things, because whatever the service we are using, okay, we have to pay for this, okay. And all these things which are going to be managed by the management software, they are also management and they are using tools, software tools, okay, for audit and compliance, okay. Deployment softwares बरेच वेळा डिस्कस केले, ओके. क्या? It consists of all the mandatory installations and configurations which require to run the cloud service. Which is required to run the cloud service. Okay. Every deployment of cloud services which perform using the deployment softwares. Okay. आता प्रत्येक आता SaaS आणि IaaS, ओके, तिन्ही मध्ये त्याच्या रिक्वायरमेंट नुसार वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आपल्याला काय करायचे आपण तसे यूज करणार आहोतच, राईट. मॉडेल्स जे आपण बघितले, SaaSचं एक्झाम्पल आपलं जीमेल, ओके. देन PaaSचं एक्झाम्पल Azure जे आता एक आहे क्लाउड, ओके. जस्ट एक्सप्लोर द कॅप्स, ओके, whenever you are in practical sessions in labs, ओके, जस्ट एक्सप्लोर दिस कॅप्स. आपण म्हणतोय जीमेल ऑलरेडी सगळ्यांना माहिती आहे, ओके. विंडोज आयसर पर्यंत माहिती नसावं किंवा आपण ते बघत नाही, राईट ना. सो एक्सप्लोर द कॅप्स, ओके, यू विल गेट आयडिया. साइन अप करा आणि मग आपण, ओके. कारण एक्सप्लोर म्हणजे जर टाकलं गुगल मध्ये झालं व्हर्च्युअल मध्ये तसं नाही. साइन अप करा, साइन अप केल्यानंतर मग त्या टॅबचे डॉक्युमेंट करू, राईट. AWS सोबत सेम, AWS काय करा तुम्ही टॅब एक्सप्लोर करायचे. नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क इज बिगेस्ट कंपोनंट, म्हणजे सोल ऑफ द क्लाउड कंप्युटिंग ना. नेटवर्क नसेल यू आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट, ओके. विदाउट नेटवर्क यू आर नॉट गोइंग टू communicate. Internet is one of the most important part of the
network. Okay, so it connects the front end and back end, which allows the user to access cloud resources. Okay, it helps users to connect and customize the route and protocol through the routers. Okay, then it is a virtual servers which is hosted on the cloud computing platform. Virtual servers म्हणजे तुमचं virtual machine जे तुम्ही तिथे host करताय. Okay, that is also part of the network. Without network you cannot host, right? Then it is highly flexible, secure and cost effective. CN झालं का तुम्हाला सगळं CN म्हणजे होऊन गेलंय ना? So you can relate, right? It is highly flexible, secure and cost effective. Okay. But overall network is related with the internet. Okay. So, cloud storage is storage. Here every bit of the data is stored and accessed by the user from anywhere, okay, over the internet. It is scalable at runtime and it is automatically accessed. याचं meaning तर बऱ्यापैकी लक्षात आलं असेल. It is scalable at runtime. Runtime ला का म्हटलं मी? याचं meaning काय होतं? 10-20 वर बसले एकच काम करतात. होतं ना possible? It is possible, right? It is possible. So it is scalable at runtime and it is automatically accessed. आणि म्हणूनच Hadoop जे आहे okay, it is specifically technology, okay, where lots of jobs are opening nowadays in the market. ते पासवर्ड वगैरे ओपन असणार, ओके, आणि जास्तीत जास्त पॅकेजेस त्याला भेटतात. म्हणजे आपण आयटी मध्ये म्हणतो ना, आपण आयटी मध्ये म्हटलं की आपल्या लोकांना काय होतं, डेव्हलपर्स, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर असेल तरच त्याला पॅकेज जास्त भेटतं. बट इज द केस वेअर Hadoop ॲडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, त्यांचं काम काहीच नसतं. मस्तपैकी जायचं, लॉग इन करायचं, ते डिस्ट्रीब्युटेड कॉम्प्युटिंगचं जेवढे काही कॉम्प्युटर असतील त्यांना सिक्युअर लावून घ्यायचे, ओके, क्लाउड क्लस्टर्स क्रिएट करायचे, क्लस्टर क्रिएट केलं, जॉब चालू केले, जॉब चालू करायचं, त्याचं स्टार्ट करायचं. एक तास न्यायचं, बघायचं होते की नाही होत, काहीतरी पाठवून दाखवलं, असं रिलॅक्स वर्क विथ हाय पॅकेज. ओके, दिस इज द जॉब ऑफ Hadoop ॲडमिनिस्ट्रेटर्स आणि Hadoop डेव्हलपर्स असे दोन आहेत. ओके, Hadoop डेव्हलपर म्हटलं की मग तुमचं ते मॅप प्रोड्युसर, जावा प्लॅटफॉर्म अँड ऑल, यू मस्ट बी स्किल्ड इन स्कॅला, एक नवीन लँग्वेज. ओके, फ्लटर इज ऑलवेज देअर, फ्लटर इज ऑल्सो देअर. ओके, अँड जावा इज ऑलरेडी देअर वेअर वी कॅन परफॉर्म द मॅप प्रोड्यूस जॉब्स. ओके, मग तुमचं जे काही तुम्ही म्हटलं डेव्हलपर, तर ते तुमचे त्यासाठी लागणारे रिसोर्सेस डेव्हलप करायचे. ओके, टू बिकम फास्ट. ओके, तर आता मी मायग्रेशन किंवा जो कन्सिडर दाखवतो. ओके, त्यासाठी जर मला काही रिसोर्स बनवायचा असेल, हू टू डू दिस, डेव्हलपर. तर त्या डेव्हलपरला ह्या पेजमध्ये Hadoopच्या याच्यामध्ये Hadoop डेव्हलपर. ओके, these are the post and that is based on this cloud computing concept. Okay, cloud computing खूप वास्ट आहे. ओके, व्हर्च्युअलायझेशन हे तर आपण नेक्स्ट युनिट आपलं याच्यावरच आहे. वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर व्हर्च्युअलायझेशन, इट्स टाइप्स. ओके, बऱ्यापैकी व्हर्च्युअलायझेशन म्हणजे काय आपल्याला कळलंय, राईट? रेफरन्स मॉडेल. ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ युनिट नंबर 1. दिस इज द what is the last topic? Cloud deployment model. दोन क्वेश्चन येतात एक्झामला, म्हणजे आले तर क्लाउड डिलिव्हरी मॉडेल, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडेल. एक्सप्लेन क्लाउड डिलिव्हरी मॉडेल. काय असेल यार? डिस्कस केलं आपण तेव्हा मी सांगितलं असेल क्वेश्चन मध्ये मिस्टेक करायची नाही. म्हणजे येत असून सुद्धा जर तुम्ही हे आन्सर तिथे लिहिलं, यू विल गेट 0 मार्क्स. ओके, हमारा का असेल आपलं ती स्ट्रॅटेजी, एक 2 मार्क्स, 1 मार्क्स लिहिले म्हणून 1 मार्क्स. बट आन्सर काय चूक आहे. कसे येते? क्लाउड डिलिव्हरी मॉडेल आलं तर क्वेश्चन आपला आन्सर काय असलं पाहिजे? प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस मॉडेल्स. सर्व्हिस मॉडेल कुठले आपले? आसपास ते तीन बोलले. क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडेल आलं तर
पब्लिक क्लाउड, प्रायव्हेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हायब्रिड क्लाउड. ओके, 4 क्लाउड आहे. काही नाही, सिंपल आहे, नावच सगळं क्लासेस, राईट. काय म्हटले त्यांनी? इट वर्क्स ॲज युअर व्हर्च्युअल कॉम्प्युटिंग एन्व्हायरमेंट with a choice of deployment model depending on how much data you want to store and who has access to the infrastructures. हे दोनच गोष्टी. काय गोष्टी आहेत तुझं? How much data you are going to store and access मला द्यायचा आहे from the infrastructure, right? Is the thing. मग ह्याच्यावर तुम्हाला कळलं असेल काय? Accessibility. ओके, मग ते नाव काय म्हणायचं? ते डिप्लॉयमेंट मॉडेल त्याच्यानुसार डिझाइन केलं. एक म्हणजे पब्लिक क्लाउड जे आपण म्हणतोय किंवा आता रेग्युलर यूज करतोय. ओके, सेकंड वन इज दॅट प्रायव्हेट क्लाउड, म्हणजे कसं पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन इज गोइंग टू डिझाइन इट्स ओन क्लाउड. ओके, मग ती स्वतःच पैसा वगैरे इन्व्हेस्ट करून एक क्लाउड ठेवेल आणि स्वतःचं स्टोरेज तिथे सेव्ह करेल, राईट. मग ऍक्सेस कोणाला द्यायचा? आपण जनरली IBM. ओके, IBMचं क्लाउड आहे प्रायव्हेट क्लाउड. ओके, गुगलचं क्लाउड आहे तो पब्लिक क्लाउड आहे. त्यांनी दिलेले पब्लिक परमिशन्स. ओके, लॉग इन करा आणि हे करा. पण IBMच्या क्लाउड मध्ये क्वेश्चन दाखवा बघा, गुगलला सर्च करा, IBM क्लाउड काय देणार, सगळे क्लाउड वर त्यांची माहिती देणार. साइन अप करायला प्रयत्न करा, इथे होते का बघा. इट विल नॉट अलाउ यू टू लॉग इन. ओके, इन साइन इट विल आस्क यू परमिशन. तो तुम्हाला लगेच IBM चा आयडी विचारेल, एम्प्लॉय आयडी. परमिशन नाही भेटली तर परमिशन देतो. तो काय विचारेल? प्रोव्हाइड द IBM आयडी. माय आपले वी आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ IBM. That's why you are not authorized to access that cloud. IBM चा cloud. त्यांचे cloud आहे, Oracleचं cloud आहे, SAP चं cloud आहे, right ना? You have seen that. Then Googleचं cloud आहे. जेव्हा आपण कोणत्या Googleच्या cloud ला access करतो, services करतो ACS आहे. कोणता? SaaS, software as a service, right? Amazonचं cloud आहे, त्याला पण परमिशन देते, public cloud आहे. AWS. म्हणजे जिथं तुम्ही access करू शकता. cloud चा अर्थ काय? Anybody, anyone, okay, from anywhere and anything you can access. Okay, anything you can do. Okay, anybody can access. पण याचा अर्थ असा काय? पब्लिक क्लाउड तुम्ही यूज करू शकतो, it is less secure. No. Again, you have to authenticate yourself, right? तर तुम्ही लॉगिन करता तुम्ही तुम्हाला authenticate करता. You are providing username and password. बरोबर ना? तुम्ही जर युजरनेम आणि पासवर्ड जर तुमचा लीक झाला तर तुमची सिक्युरिटी गेली. अंडरस्टँड? म्हणजे तिथं तुमचं पब्लिक क्लाउड म्हणजे काय की यू कॅन गो थ्रू ओके द पर्टिक्युलर क्लाउड सर्व्हिसेस. यू कॅन यूज द क्लाउड सर्व्हिसेस बाय ऑथेंटिकेटिंग यू. ओके, तुम्ही कसं करणार? लॉग इन, तुमचे क्रेडेन्शियल्स आहेत, लॉग इन क्रेडेन्शियल्स यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड अँड यू कॅन यूज द सर्व्हिसेस विच इज प्रोव्हाइडेड बाय द क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हाइडर ऑफ AWS. Amazon काय प्रोव्हाइड करतो? AWS प्रोव्हाइड. Amazon वेब सर्व्हिस. AWS इज द क्लाउड. त्याच्यामध्ये त्याचे क्लाउड्स आहेत ना, डिफरंट कोणते असतात आठवते का? इलास्टिक कॉम्प्युटिंग, EC2, अजून कुठला? S3, सिंपल स्टोरेज, राईट? SQL, अजून काय? सिंपल DB. सिंपल DB अजून S3 सिंपल स्टोरेज सर्व्हिस. तो एक अजून तिसरा आहे इलास्टिक कॉम्प्युट क्लाउड. इलास्टिक सिंपल सर्व्हिस. तो एक आहे. ओके, मोस्टली यूज सिंपल क्यूएसडी आपण यूज करत नाही नॉर्मली. ओके, तर मोस्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन हाय लेवलला ते यूज करतात. ओके, पण EC2, S3, okay, these are the clouds which we can use. You can also use. म्हणजे तुम्ही तुमचा डेटा, तुमचं कॉलेज पूर्ण कॉलेजचा डेटा, सब्जेक्ट सेक्शन इन्फॉर्मेशन तुम्ही तुमच्या SQL स्टोर करू शकता. ही फॅसिलिटी कोण देतोय? AWS देतोय. ओके, कुठे यूज करणार असं त्यांची जागा सगळं त्यांचंच. आता आपलं मस्त तिथे आपण मानतो बरोबर ना, सगळं आपलं ॲडव्हान्स होतं तिथे म्हणतो. म्हणजे लागतो मेसेज अपलोड करायचं होतं. वी कॅन डू इट. ओके, पण दे आर अवेलेबल. मग ते काय झाले? नेटवर्क जनरेटर
Which category? Public cloud. They are allowing this, allowing clients to perform their to access their services. Okay. So private cloud ला तसं नाही. Private cloud ला काय करतात? Private cloud ला त्यांची डिझाइन टीम असतात, त्यांची टीम आहे, तसंच टीम असतात, त्यांचे प्रोवायडर असतात, त्यांचे क्लायंट असतात, त्यांचे सॉफ्टवेअर असतात, आणि they are using their own. Okay. त्याला दोन ह्या कन्सेप्टला काय म्हणतात? On premise. This concept is known as on premise. म्हणजे इंटरनल याला एक ऑर्गनायझेशन आपलं एमएमआयटी. ओके. एमएमआयटीच्या आपले जे ईमेल आयडी आहे, is it accessible to your friend outside the area? No. Okay. So this can be termed as a on-premise, and this can be termed as a private concept. We can relate, right? Community म्हणजे community cloud means we are allowing private clouds सुद्धा त्याच्यामध्ये पण काही आहे clouds. They are allowing private असेल किंवा public असेल. Okay. They are allowing their clients for accessing some information to some of the groups. Okay. म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल मी IBM मध्ये होतो. ओके. तर IBM इन्फोसिस वाल्याला अलाउ करत होतं. काय म्हटलं मी IBM मध्ये जॉब करत होतो. ॲट द टाइम IBM वाले त्यांची काही इन्फॉर्मेशन आहे किंवा त्याचे काही प्लॅटफॉर्म्स होते, त्याचा ऍक्सेस इन्फोसिस वाल्याला नव्हता. असं याचा अर्थ असं आहे की इन्फोसिस वाल्याला IBMच्या सगळ्या गोष्टींचा ऍक्सेस होता. अंडरस्टँड? राईट. सम ऑफ द प्लॅटफॉर्म्स यूज्ड बाय द IBM, ओके, द इन्फोसिस वाले तेवढा ऍक्सेस करू शकत होते. दॅट्स द थिंग व्हिच कम्स अंडर दिस कम्युनिटी. ओके. आणि हायब्रिड मध्ये काय? हायब्रिड म्हणजे तुमचं पब्लिक आणि प्रायव्हेट दोन्ही त्यामध्ये तुम्ही हे करू शकता. ओके. लक्षात येते ना? हे एक्झाम्पल एक जस्ट आयडिया असेल ना, प्रायव्हेट, पब्लिक, कम्युनिटी अँड हायब्रिड. ओके. these are the types of clouds. ओके. कन्फ्युज इथं व्हायचं नाही. कनेक्टिव्हिटी आणि हायब्रिड. कनेक्टिव्हिटी कम्युनिटी. ओके. कम्युनिटी मध्ये आपण काय करतो, मी कसं म्हटलं की कम्युनिटी मध्ये जर आता पब्लिक क्लाउड मध्ये आपण यूज करतोय. ओके. तर पब्लिक क्लाउड मध्ये तर ऍक्सेस करायला जातो मोस्टली, पण इफ यू आर प्रायव्हेट, ओके, स्पेसिफिकली प्रायव्हेट क्लाउड आपण जर यूज करत असेल, ओके, तर आता म्हणजे 1 2 3 4 ही 4 आहे फॉर एक्झाम्पल. हे चौघांना आपण ऍक्सेस द्यायचा एखाद्या गोष्टी. मग 1 2 3 4 5 बाकीचे 5 आहेत, they are not able to access your cloud. They are not able to access your cloud. मग आपण याचा अर्थ काय करतो, आपला ऍक्सेस या चार चौघांना दिला म्हणजे या चौघांचे क्लाउड आपण त्यांना एक कम्युनिटी मध्ये दिला, आपण पास केलं. आणि हीच ही कम्युनिटी आहे किंवा ह्या चौघांचे एक ग्रुप करून आपण त्यांना तो ऍक्सेस दिला. पण त्यांना तो आपला जो सर्व्हिसेस आपण जे टाकणार आहोत आपल्या क्लाउडला, ते ऍक्सेस करू शकतील. नाही, म्हणजे इट इज नॉट पब्लिकली, राईट, इट इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट पब्लिकली. हा डिफरन्स कम्युनिटी आणि हायब्रिड मध्ये काय? हायब्रिड मध्ये तेच झालं ना इन शॉर्ट. हायब्रिड मध्ये काय होतं, प्रायव्हेट क्लाउड आहे आणि पब्लिक क्लाउड आहे. ओके. मग त्याच्यामध्ये मोस्टली कसं होतं, प्रायव्हेट क्लाउड मध्ये तुम्ही म्हणतो म्हणजे काय करतो मी, तुमचा डेटा मला ऍक्सेस मिळणार. ओके. इन शॉर्ट तेच झालं. आणि पब्लिक मध्ये काय होतं की वी कॅन ऍक्सेस ऑल द सर्व्हिसेस. ओके. म्हणजे तुम्हाला तिथे काही राईट्स, तुमचे काही रिस्ट्रिक्शन्स तिथे नाही आहेत तुम्हाला. अंडरस्टूड? Yes, some of the institutions, some of the organizations, they can use these services. Understood? जसं आता पब्लिक क्लाउड बघा, एक्झाम्पल्स काय दिलेत, Amazon आहे जे आपण डिस्कस करतोय, गुगल आहे, राईट ना, VMware व्हर्च्युअल मशीन. VMware तुम्ही यूज केले का? तुम्ही इथे नाही VMware. ओके. जनरली आता नावडेज, ओके, VMware चा यूज, व्हर्च्युअल मशीन यूज आपण हेरिटेज साठी करू शकतो. हेरिटेज म्हणजे काय की मी इथे बसून दुसऱ्या डिपार्टमेंटचा सिस्टम किंवा घरी जरी एखादा असेल त्याचा ऍक्सेस मी करू शकतो. दुसऱ्या डेस्कटॉपचा ऍक्सेस घेऊन मी इथे घरचं काम इथे करू शकतो किंवा इथलं काम मी करतो. त्या कंडिशन आहे नेटवर्क must be connected, internet must be connected, system must be start. शटडाऊन नसला पाहिजे, स्लीप मोड नसला पाहिजे. स्लीप मोडला जरी असेल तरी तुमचं
Okay, that's Allah sir. This is a VMware software. ठीक है. Advantages, disadvantages. It is less secure because resources shared publicly. Okay. रिसोर्सेस शेअर म्हणजे तुमचं क्रेडेन्शियल्स याच्यामध्ये एकच आहे. रिसोर्सेस शेअर पब्लिकली म्हणताना आपण ओके तुमचं जास्त हॅकिंग किंवा अटॅकिंग कुठे होतं तुमच्या क्रेडेन्शियल्सवर होतं. म्हणून आपण म्हणत असतो ना युजर नेम आयडी पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉंग राईट. ऑलवेज ट्राय टू यूज मिक्स ऑफ लँग्वेजेस, मिक्स ऑफ लेटर्स अँड कॅरेक्टर्स अँड नंबर्स अँड सिम्बॉल्स एव्हरीथिंग. ओके सो security is less because of the data sharing is going to be public, that's why. Okay, no control of data. Okay, so on premise outsource private cloud. On premise private cloud जे आता आपण डिस्कस केलं IBM चा ओके किंवा ऑर्गनायझेशनचा ओके ऍक्सेस कोणाला असणार आहे फक्त मेंबर्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन राईट, मेंबर्स ऑफ द कंपनी ओके एम्प्लॉई ऑफ द company basically, right? So these are known as private cloud. So private cloud is internal cloud, corporate cloud, okay, which is used by the organizations to build and manage their own data centers internally or by third party. Okay, it can be deployed using open source tools such as OpenStack and Eucalyptus. Okay, आता इथे आपण जे म्हटलंय मॅनेज देअर ओन डेटा सेंटर्स इंटरनली और बाय द थर्ड पार्टी. आता आपल्याच कॉलेजमध्ये आपल्याच ऑर्गनायझेशनमध्ये युनिव्हर्सिटीमध्ये वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी पार्टनर्स ओके वी आर युजिंग ERP. ओके तर क्लाउड आहे पण आपला सगळा कॉलेजचा जो डेटा आहे इंटरनल डेटा जो आहे एव्हरीथिंग ना उद्या तुमची अटेंडन्स झाली आम्ही किती लेक्चर्स आले बरोबर तुम्ही दिलेला असाइनमेंट झाले आम्ही टाकलेला असाइनमेंट झाला म्हणजे आपली प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन शेअर आहे right, everything is shared. Okay, तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन तिथे शेअर म्हणजे तुमचा ऍड्रेस राईट तुमची बँक डिटेल्स पण तिथे शेअर. आपल्यासाठी सिक्युरिटी मनी कन्सेप्ट कुठे येतो जिथे मनी आहे रिलेटेड ओके म्हणजे ट्रान्झॅक्शन इन्फॉर्मेशन राईट ना एव्हरीथिंग इज शेअर्ड विथ द yes ओके तर आपण या ट्रस्ट घेऊ शकतो बिकॉज वी आर इन अ प्रायव्हेट क्लाउड. ओके आता आपणच घेतले आपला ट्रस्ट पूर्ण आहेच अंडरस्टूड. So this is the part. Based on the location and management, National Institute of Standards and Technology (NIST), okay, which divides private cloud into the following parts: on-premise private, on-premise and outsource. किंवा off-premise. Outsource म्हणजे काय? बाहेरचं, right? जे example दिलं ते. What example? IBM and Infosys. Okay, this is the example of off-premise. On-premise म्हणजे काय? Internal instructions, internal services we are using, okay, which is provided by the cloud provider. Got it? Private cloud. तो use काय? Advantage of private cloud, which provides high level of security and privacy to the users. Okay, कर policy का design केलेलं आहे. Okay, better performance with improved speed and space capacity. Allows IT team to quickly allocate and deliver on demand resources. Okay, येतं ना बर्डन आपण म्हणतो IT मध्ये लोड असतो. Okay, target oriented work is there, right? Hybrid cloud. Okay, hybrid cloud, public cloud and private cloud, which is used by the collectively. Okay, so combination of public cloud and private cloud. Okay, so hybrid cloud is secure, partially secure, because services which are running on the public cloud can be accessed by anyone. Okay, while the services which are running on a private cloud can be accessed only by the organization users. Okay, so Google application suite, तुमचे गुगलचे सूट्स जीमेल, then app, Google Apps, Google Drive. Okay, परत तुमचं MS 365, Microsoft Word, okay, which comes under the OneDrive. म्हणजे few services which are designed by the cloud, public clouds, AWS सुद्धा काही गोष्टींना ऍक्सेस आहे, काही गोष्टींना ऍक्सेस
नाही, सगळ्याच गोष्टी फ्रीली अवेलेबल करून दिल्यात आपल्याला. AWS जर म्हटलं तर सगळ्याच गोष्टी अवेलेबल फ्रीली नाही आहेत. ओके, गुगल आपलं गुगल जीमेलचं तुम्ही जेव्हा ते ओपन करत राईट क्लिक करून काही काही गोष्टी ऍक्सेस आहे, सगळ्या गोष्टी ओपन करू शकत नाही. तुम्ही चेक करायचं, खूप सारे सर्व्हिसेस आहेत जे आपण पाहिलेले पण नाही. ओके, काही बिझनेस ओरिएंटेड सर्व्हिसेस आहेत त्याला आपल्याला ऍक्सेस मिळत नाही. ओके, आलं लक्षात? हायब्रिड क्लाउड ऑर्गनायझेशन 1 याच्यातून कळेल तुम्हाला. ऑर्गनायझेशन 2, ऑर्गनायझेशन 3 which comes under the collectively emphasizes data to the particular cloud. ओके, किंवा मग जसं एक्झाम्पल मी दिलं तुम्हाला तेच एक्झाम्पल, हेल्थ केअर डेटा आहे ना. Community cloud allows the system and services to be accessible by the group of several organizations, okay, to share the information between the organization and specific community. Okay, म्हणजे सेम कम्युनिटी आहे तुमची, समजा एक ऑर्गनायझेशन आपण पकडलं, त्या ऑर्गनायझेशनचे डिपार्टमेंट्स पकडले. ओके, ह्या डिपार्टमेंटला ऍक्सेस असेल, त्या डिपार्टमेंटला ऍक्सेस नसेल. ओके, दॅट विल बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी क्लाउड. ओके, असं हे जे क्लाउड्स आहेत ना, किंवा हे स्पेसेस आपण जी मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं आठवतंय का? एन्व्हायरमेंट्स क्रिएट करतो, एन्व्हायरमेंट्स. ओके, टेस्ट एन्व्हायरमेंट, डेव्हऑप्स एन्व्हायरमेंट. ओके, मग त्या डेव्हऑप्स एन्व्हायरमेंटचा काही काय 4 एन्व्हायरमेंट चेक बनवले. सो 2 एन्व्हायरमेंट चा ऍक्सेस काय डेव्हलपर्सला असेल, त्याचे अजून बाकीचे 2 एन्व्हायरमेंट त्याचा ऍक्सेस काही दुसऱ्या डेव्हलपर असेल. मग तिथे तुमचं ते काय कम्युनिटी आहे. ओके, that is the part. Understood? So today we are